Very good morning to everybody who have come together here today for this WoW 23, the weekly online workshop. The weekly online workshop is a program being conducted by this office, Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, under the Department of Higher Education. The objective of this program is to bring week on week a varied topic to the students of government arts and science colleges. Under the Interparam Namaskar Colleges, Government Arts and Science College, Komarapalayam. I see a lot of students are very eagerly logging in to listen to our very renowned speaker today, CA V Pattabhi Ram sir. Sir, welcome you, sir, to this session today. Thank you. Sir Pati Solanona, sir is the founding partner of Yoganandan Ram accounting firm, and sir is a proud teacher of more than 75,000 plus CA students today. And any student you come across today, sir will be a familiar name, definitely. And it is really our pleasure, sir. And its students are gifted to have you with them today. And sir has authored many books, and all his books have always been a step ahead. Maybe future of higher education beyond 2020 or post-pandemic graduate. Like, it is always a visionary. Like, what will happen next? That is how sir is known always. And he is a columnist in business and industrial economy on contemporary issues. Sir has chaired umpteen number of seminars and addressed numerous workshops, seminars for the students. Recently, a digital course basis of managing money has been launched by sir, and it has reached more than 1 lakh plus registration. And today, if you look at the topic chosen, it is to enlighten our students about their career option. BPO is a very familiar name, and that is a most possible career option for any arts student. And here today, sir will enlighten our students on what are the career option and how is it that they can look at it. I wish all the students make best use of the session and get all your queries clarified from sir. Welcome you, sir. Can please take it forward. Thank you very much, and good morning to all of you. My name, like she said, is Pattabhi Ram, and maybe over the next hour, I'll talk to you about business process outsourcing, or what is popularly known as BPO. BPO is a very important career choice to people primarily from the arts and commerce stream. It's also an option for people who come from the science stream. It's a good option for anyone who wants to graduate. I will later tell you that if you go and pick a professional qualification, நீங்க graduation முடிச்சிட்டு CA இல்ல MBA ஏதாவது பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு BPOல இன்னும் நல்ல வாய்ப்பு எப்படி கிடைக்கும்ங்கிறது நான் போக போக உங்களுக்கு சொல்றேன். முதல்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் உங்களுக்குனாக்க, this BPO is not something that is new. This is there for the last many years. I'll show you the picture of a person. Guhan will push us to our next slide, where you will see a man. Left hand corner, you see a man. You have to tell me, if you can, what is his name. You can put it on the chat box, or you can call out if that facility is there. All right, I'll give you his name. His name is Raman Roy. Raman Roy is widely considered as the father of the BPO revolution in India. He started a company called Spectra, which was almost India's first BPO, and it worked on a huge scale. And then Spectra was taken over by Wipro, and it's today known as Wipro BPO. So in a way, Raman Roy, who's basically a chartered accountant by qualification, was one of the persons who was remarkably responsible for the rise of BPO in India. இன்னைக்கு BPO-னால தான் நிறைய பேர் கிராஜுவேட்டா இருக்கட்டும், ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைடா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வேலை இருக்குன்னாக்க largely because of BPO. ஓகே, போக போக நான் உங்களுக்கு BPO-னா என்னன்னு சொல்றேன். இப்ப முதல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு சென்டென்ஸ் வருது, Transnational Organization.
What I'll first do is I'll try to explain to you what is a transnational organization. இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட மேனுஃபேக்சரிங் சென்னையில இருக்கும், அதோட மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸும் சென்னையில இருக்கும், மேபி கஸ்டமர்ஸ் இந்தியாவில் இருப்பாங்க, அதோட அக்கௌண்டிங் இந்தியாவில் சென்னையில பண்ணுவோம், அதோட ஹெச்ஆர் சென்னையில பண்ணுவோம், அதோட டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்னையில பண்ணுவோம், எல்லாம் சென்னையில தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனி ஆச்சுன்னா, இப்ப டாடா ஸ்டீல் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஜம்ஷேத்பூர்ல நடக்கும், அவங்க மார்க்கெட்டிங் இந்தியா முழுக்க நடக்கும், அக்கவுண்டிங் ஒருவேளை பாம்பேல இருக்கலாம், அது மாதிரி. ஆனா கடைசி 10-15 வருஷமா the companies that are formed are transnational. That means the production takes place, let us say, in China. இப்போ அந்த மொபைல்ல யூஸ் பண்றீங்கல்ல, ஐபோன் மொபைல், சாம்சங் மொபைல், எல்லா ப்ராடக்ட்டும் produced in China. Okay, its production is in China, its strategy is in the United States, its marketing is in Europe, Asia, and maybe every other country of the world. Its accounting almost always gets done in India, PPO accounting. In other words, different parts of the organization. Production வந்து சைனால நடக்குது, மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அமெரிக்கால நடக்குது, மார்க்கெட்டிங் உலகம் முழுக்க நடக்குது, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஜெர்மனில நடக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கு. This is called a transnational organization. இது எந்த கண்ட்ரியோட கம்பெனின்னு நம்மளால ஆக்சுவலா சொல்ல முடியாது. இதுதான் இப்ப பிரபலமா இருக்கு. ஸோ பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க, எதுல அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அதை மட்டும் அவங்க பண்ணுவாங்க, பாக்கி எல்லாத்தையும் வெளியில கொடுத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ரொடக்ஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா, லெட் அஸ் டேக் an example of a Chinese company. அவங்க ப்ரொடக்ஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா ப்ரொடக்ஷனை சைனால பண்ணுவாங்க, அக்கௌண்டிங்ல இந்தியா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாக்க அக்கௌண்டிங்கை இந்தியால கொடுத்துருவாங்க. அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ், இப்ப டெல் எடுத்துக்கங்க, இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துக்கங்க, அவங்களோட பெரும்பாலுமான அக்கௌண்டிங் ஒர்க் இந்தியாவில் தள்ளிட்டாங்க, இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு பேர் பிபிஓ. ஒரு பிசினஸ் ப்ராசஸ வெளியில கொடுக்கறது, ஒரு பிசினஸ் ப்ராசஸ அவுட் சோர்ஸ் பண்றது. இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்ல கிடையாது. இப்ப நீங்க வந்து உங்க எங்க இப்போ ஒரு ரெசிடென்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க செக்யூரிட்டி இருக்காங்க. அந்த செக்யூரிட்டி வந்து உங்க அசோசியேஷனோட எம்ப்ளாயி கிடையாது, அந்த செக்யூரிட்டி யாரோ ஒருத்தர் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்றாரு, which means that your residential association has outsourced the security operations to a different entity. Security is a business process, that process has been outsourced. அது மாதிரி நிறைய வேலை, எதெல்லாம் ரெப்பிட்டேட்டிவ் வேலையா இருக்கும், இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது, ரிகன்சிலியேஷன் பண்றது, அக்கவுண்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் அவுட் சோர்ஸ் பண்றாங்க. பிபிஓ ரெண்டு விதமான கம்பெனி இருக்கு பிபிஓல. ஒன்னு வந்து பிபிஓ, இன்னொன்னு வந்து ஷேர்டு சர்வீசஸ். ஷேர்ட் சர்வீசஸ்னா என்னன்னாக்க, இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இது மாதிரி கம்பெனில ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், டாடா பிபிஓ இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க, டாடா ஷேர்ட் சர்வீசஸ். அது என்ன ஆகுனாக்க, டாடா ஷேர்ட் சர்வீசஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கும், எல்லா டாடா குரூப் கம்பெனிஸோட அக்கௌண்டிங் அந்த ஷேர்ட் சர்வீசஸ் கம்பெனில பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு பேரு ஷேர்ட் சர்வீசஸ். அப்படின்னா என்னன்னாக்க, அந்த கம்பெனியோட அந்த குரூப்போட எல்லா அக்கௌண்டிங் ஒர்க்கும் அந்த கம்பெனி தான் பண்ணும். வேற வேற நான் குரூப் கம்பெனியே எடுத்துக்காது. முருகப்பா குரூப் கம்பெனியோட அக்கௌண்டிங் அது பண்ணாது, ரிலையன்ஸோட அக்கௌண்டிங் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் ஷேர்ட் சர்வீசஸ். ஏன் ஷேர்ட் சர்வீசஸ்னாக்க, ஒரு சர்வீஸை ஆல் த கம்பெனிஸ் இந்த குரூப் ஆர் ஷேரிங். பிபிஓனாக்க அதே வேலை தான், ஆனா நம்ம குரூப் கம்பெனியோட மட்டும் இல்ல, வேற குரூப் கம்பெனிஸ்க்கும் பண்ணுவாங்க. இப்ப விப்ரோ எடுத்துக்கங்க, விப்ரோ வந்து டெல்லோட அக்கௌண்டிங் ஒர்க் பண்றாங்க, வால்மார்ட்டோட அக்கௌண்டிங் ஒர்க் பண்றாங்க, மைக்ரோசாஃப்டோட அக்கௌண்டிங் ஒர்க் பண்றாங்க. அதனால அவங்க பேரு விப்ரோ பிபிஓ. ஓகே, சன்மார் வந்து ஷேர்ட் சர்வீசஸ், அவங்க வெறும் சன்மார் குரூப் கம்பெனிஸோட அக்கௌண்டிங்கை தான் பாத்துக்கிறாங்க. நான் அக்கௌண்டிங்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், ஏன்னா அக்கௌண்டிங் தான் பிரபலமான பிபிஓ. அதே மாதிரி ஹெச்ஆர் இப்ப நிறைய பிபிஓ வந்துருச்சு, செக்யூரிட்டி தான் முதல்ல ஒரிஜினலா பிபிஓ ஆச்சு, எக்ஸெட்ரா. நீங்க கேட்கலாம், எதுக்கு பிபிஓ, எதுக்கு வெளியில கொடுக்கறோம்? ஓகே, இப்ப நீங்க வந்து பிகாம் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நிறைய பேர். இப்ப வந்து அக்கௌண்டிங் ஒர்க் யார் நல்லா பண்ண முடியும்? அக்கௌண்டன்ட்ஸ் நல்லா பண்ண முடியும். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட, சாரி அந்த கம்பெனியை விட்டுருங்க,
நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஸ்விக்கி மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க. அப்போ உங்களோட ஸ்கில் என்ன? கஸ்டமர் பிடிக்கிறது, டெலிவரி சாப்பாடை கரெக்டா ப்ரிப்பேர் பண்றது, டெலிவரி பாய்ஸை கரெக்டா அனுப்புறது. அதான் உங்களோட ஸ்கில். உங்க ஸ்கில் அக்கௌண்டிங் கிடையாது. அக்கௌண்டிங் வந்து அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸோ அக்கௌண்டிங் ஒர்க்கை யாருக்கு அக்கௌண்டிங் ஸ்கில் இருக்கோ அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நான் ஒரு அக்கௌண்டிங் பிபிஓ ரன் பண்ணேனாக்க அந்த அக்கௌண்டிங் ஒர்க்கை எனக்கு கொடுத்துருவாங்க. நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஹெச்ஆர் கம்பெனி ரன் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஸ்விக்கி டெலிவரி பாயை செலக்ட் பண்றதுக்கு ஸ்விக்கி உட்காந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காது. நீங்க ஒரு ஸ்விக்கி கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்க உட்காந்து டெலிவரி பாய் செலக்ட் பண்ணிட்டு டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டீங்க. ஒரு ஹெச்ஆர் கம்பெனிக்கு கொடுத்து இந்த பாருப்பா நீ செலக்ட் பண்ண. சில சமயம் என்ன ஆகும்னா அந்த டெலிவரி பாய்ஸ் கூட அந்த கம்பெனியில தான் இருப்பாங்க, அந்த ஹெச்ஆர் கம்பெனில இருப்பாங்க. டீம் லீஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனியோட வேலை என்னன்னாக்க ஆளை எடுக்கிறது, அந்த ஆளை வெவ்வேறு வெவ்வேறு கம்பெனில போடுறது, கான்ட்ராக்ட்ல போடுறது. உங்களுக்கு என்ன லாபம்? உங்க கம்பெனி பேரு ஸ்விக்கி எக்ஸ்வைசட்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன லாபம்? இந்த ஹெச்ஆர் வேலையெல்லாம் தலைவலியெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது. ஒருத்தர் லீவ் போட்டானா அந்த தலைவலி உங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அந்த டீம் லீஸோட வேலை கரெக்டா ஆள் அனுப்புறது. உங்க தலைவலி வெறும் சாப்பாடு, கஸ்டமர் பிடிக்கிறது, சாப்பாடு டெலிவர் பண்றது. In other words, what I'm trying to say is that all processes are outsourced for purposes of cost and more importantly for purposes of efficiency. Okay. Third and last point. இன்னைக்கு உலகத்துல இந்தியா தான் பிபிஓ ஹெட் குவார்டர்ஸ். நிறைய கம்பெனி இந்தியாவுக்கு தான் பிபிஓ ஒர்க் கொடுக்கறது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஒரு டயத்துல இப்போ இருக்கு, பட் ஒரு டயத்துல நிறைய பேர் மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. என்ன மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா, அமெரிக்கால கார்த்தால அவங்களோட கார்த்தால டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்ப்பாரு, பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கிறுக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு மெயில்ல அனுப்புவாரு, இல்லை ஃபேக்ஸ் பண்ணுவாரு. அவங்களுக்கு ராத்திரி போது இந்தியாவுக்கு பகல், இந்தியாவோட பகல் அவங்களோட ராத்திரியில இங்க டிரான்ஸ்கிரைபர்ஸ் உட்காந்து என்டர் பண்ணுவாங்க. லாபம் என்ன? அவர் மறுநாள் கார்த்தால எழுந்து கழிச்ச எல்லா பிரிஸ்கிரிப்ஷனும் அவரோட சிஸ்டம்ல அப்டேட் ஆயிருக்கும், கிளீன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் ஹேண்ட் ரைட்டிங், டாக்டராலே படிக்க முடியாது. ஓகே, கிளீன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும். தட் வாஸ் மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் சோர்சிங். அது மாதிரி இப்ப நிறைய அவுட் சோர்ஸ் ஆயிருக்கு. இந்த டயத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னாக்க கேளுங்க. Guhan, is it possible to ask questions now? Sir, I enable the audio to all the students, sir. Audio or chat, anything is okay. All right. I enable the chat messages. All right, let me. I'll allow the audio also. Yeah. நீங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கிறது கேளுங்க. ஏன்னா நான் மட்டும் பேசிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா தூங்கிடுவீங்க. அதனால நடுநடுவில் நீங்களும் பேசுங்க, டவுட் பண்ணுங்க. கை ரைஸ் பண்ண வேண்டாம்ப்பா, நேரா பேசிடுங்க, இல்லை சாட்ல போட்டுருங்க. All right, I don't see any question there. Gopal, you want to ask something? All right, Guhan, I think we'll mute it. Some other conversations are coming in. So Yeah, sir. Towards the end, we can. Okay, sir. Now let us move on to little more detail. வந்து அக்கவுண்டிங் பிபிஓ எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்றேன். We'll move to the next one. Yeah. You have to move to the next one, Guhan. Scope of work. Yeah. இப்போ அக்கவுண்டிங் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்க அக்கவுண்டிங் படிக்காட்டியும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. 3 ஏரியா ஆஃப் ஒர்க் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு கொடுக்குறேன். ஒன்று பேரு ஆர்டர் டு கேஷ். அந்த டெக்னிக்கல் ஐடிங்க மறந்துடுங்க. ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒன்று. அது ரிசீவபிள் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னாக்க, நான் சேல் பண்றேன்,
சேல் கடன்ல விற்கிறேன், அந்த அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணணும். அந்த அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணின அப்புறம் எவ்வளவு வருஷம் இருக்குன்னு பார்க்கணும், எவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு பேமெண்ட் பார்க்கணும், டியூ டேட்ல பணம் வந்துருக்கான்னு பார்க்கணும், டியூ டேட்ல பணம் வரலைன்னா ஃபாலோ அப் பண்ணணும். இந்த வேலைக்கு பேர் ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த வேலை பிபிஓல உங்களை மாதிரி இவங்க இல்ல சிஏ இன்டர்மீடியட் படிச்சு முடிச்சவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ரெண்டாவது ஏரியா என்னன்னா பேரோல் மேனேஜ்மெண்ட். இப்ப ஒரு கம்பெனில 10,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. அந்த 10,000 விட்டுருங்க. ஒரு கம்பெனில 200 ரொம்ப சீனியர் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. சீனியர் எம்ப்ளாயிஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர், வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரசிடென்ட். அவங்களோட சேலரி பாக்கி பேருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு ஆசை. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வேலையை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க, பேரோல அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க அவங்களோட சேலரி ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவங்க சேலரி ஸ்லிப் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவங்களுக்கு மாசம் பேங்க்குக்கு பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், எக்ஸெட்ரா. அந்த 200 பேருக்கு இருக்கலாம். சில டயத்துல என்டையர் கம்பெனியோட பேரோல அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதுல உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வருஷம் முழுக்க நீங்க பேரோல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இல்ல ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா வருஷம் முழுக்க நீங்க என்ன சேல் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவீங்க, பணத்தை கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஃபாலோ அப் பண்ணுவீங்க, எக்ஸெட்ரா. பேரோல் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி மூணாவது பேயபிள் மேனேஜ்மெண்ட். பேயபிள் மேனேஜ்மெண்ட்னா நம்ம ரா மெட்டீரியல் வாங்கியிருப்போம், இல்ல நம்ம ஏதோ சர்வீஸ் யூஸ் படுத்திருப்போம். ஒரு உதாரணத்துக்கு டெலிஃபோன் யூஸ் படுத்துறாங்க கம்பெனில. ஒரு கம்பெனில 500 டெலிஃபோன் யூஸ் ஆகும், டிஃப்ரெண்ட் பேர் மொபைல் யூஸ் ஆகும். அந்த பேமெண்ட் பண்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ட்ராக் வச்சு பேமெண்ட் பண்ணணும். கிரெடிட்டாருக்கு யார் சப்ளையரோ அவனுக்கு பே பண்ணணும், சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு பே பண்ணணும். அது மாதிரி ஒரு கம்பெனில நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ணணும். அது பேர் பேபிள் மேனேஜ்மெண்ட். பேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்னா வெறுமனே பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது இல்லை. அந்த பில்லு வர பில்ல பார்க்கணும், வர பில்லு கரெக்டானு செக் பண்ணணும், வர பில்லு முன்னாடியே பே ஆயிடுத்தா ஆலியான்னு பார்க்கணும், டபுள் பேமெண்ட் ஆகாம இருக்கணும், அதெல்லாம் பார்க்கணும். அது இஸ் கால்ட் பேபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ உதாரணத்துக்கு குவிக்கா 3 இடம். ஒன்று வர வேண்டிய பணத்தை ஃபாலோ அப் பண்றது, ரெண்டாவது கட்ட வேண்டிய பணத்துக்கு ஃபாலோ அப் பண்றது. அந்த கட்ட வேண்டிய பணம் பேரோலா இருக்கலாம், இல்ல ரா மெட்டீரியல் அண்ட் சர்வீசஸா இருக்கலாம். ஓகே, we'll go to the next part. Go on, we'll move. Okay, அக்கவுண்ட்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும், பேங்க் ரிகன்சிலியேஷன் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால நிறைய பேங்க் ரிகன்சிலியேஷன் டெக்னாலஜியே பண்ணிடுறது. பட் டெக்னாலஜி பண்ணிட்டாலும் சில பேர் போய் அதை செக் பண்ணணும். ஸோ பேங்க் ரிகன்சிலியேஷன், டெட்டார் ரிகன்சிலியேஷன், கிரெடிட்டார் ரிகன்சிலியேஷன். நீங்க சொல்லுவீங்க எங்கிட்ட இருந்து, நான் உங்கள்ட்ட இருந்து ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க சொல்லுவீங்க எங்கிட்ட இருந்து 25,500 ரூபா பணம் வரணும்னா, நான் சொல்லுவேன் இல்ல நான் உங்களுக்கு 17,800 ரூபா தான் பே பண்ணணுங்க. இது ரெண்டையும் உட்காந்து ரிகன்சைல் பண்ணணும். எது கரெக்ட், எது தப்பு, ஏன் என்னோட 17,800 காட்டுறது, உங்களுக்கு 25,000 காட்டுறது, அதெல்லாம் ரிகன்சைல் பண்ணணும். அது பேர் ரிகன்சிலேஷன். அதே மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனில, சின்ன கம்பெனில அதுதான், பெரிய பெரிய கம்பெனில அவங்க நிறைய அசெட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க, மெஷின் வாங்கியிருப்பாங்க, கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருப்பாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்கும், கார் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ யூ வில் ஹேவ் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், vehicles, furniture and fitting, electrical fitting, so many things. These are all called capital expenditure. These are all assets. இந்த அசெட் கம்பெனியோட அசெட், கம்பெனியோட சொத்து. இந்த சொத்தெல்லாம் இருக்கா இல்லையா வருஷம் அதை போய் செக் பண்ணணும். வாங்குறச்ச கரெக்டா வாங்குறாங்கன்னு பார்க்கணும், அதுக்கு அப்ரூவல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும், அதை ஏன் வாங்குறாங்க அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் போட்டிருப்பாங்க அதை பார்க்கணும். இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் அசெட்ல வரும். இதை தவிர ஜென்ரல் அக்கௌண்டிங், நீங்க ஜேர்னல், லெட்ஜர் அதெல்லாமும் வேலை வரும். இன்னைக்கு லெட்ஜர் யாரும் மேனுவலா ப்ரிப்பேர் பண்றது இல்லை, ஜேர்னல் யாரும் மேனுவலா ப்ரிப்பேர் பண்றது இல்லை. பட் அதெல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுதுன்னு தெரியணும். ஏன்னா அப்பதான் மெஷின் கொடுக்கறது ரைட்டான்னு தெரியும், டாலி போட்டு வர்றது ரைட்டான்னு தெரியும். ரொம்ப முக்கியமானது டாக்ஸேஷன். நிறைய வேலை இப்ப நிறைய டாக்ஸ் வேலை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்க பிகாம்ல டாக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா இல்ல பிபிஏல டாக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பிபிஓல ஒர்க் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. கடைசி இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். நான் இப்போ ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓவா இருக்கேனாக்க எனக்கு வாரம் தெரியணும் எவ்வளவு சேல் ஆச்சுன்னு. சில பேர் டெய்லி தெரியணும், வாரம் தெரியணும் எவ்வளவு சேல் ஆச்சு, மாசம் தெரியணும் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்தது, 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தெரியணும் எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட்ஸ் ஆகுது. அது மாதிரி அதனால ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங்.
அதில் நிறைய பார்ப்பாங்க. ஈல்டு எவ்வளோ, ஈல்டுனாக்க இவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் போட்டோம்னாக்க ஒரு 100 kg ரா மெட்டீரியல் போட்டால் 85 kg ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் வருது. அது மாதிரி 85 வருதா, 75 வருதா, 60 வருதா, அதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் டீம் இருக்கு. ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங்கும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு முக்கியத்துவமா நிறைய கம்பெனில அக்கவுண்டிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட்லி அவுட் சோர்ஸ், HR ஒர்க் லார்ஜ்லி அவுட் சோர்ஸ், செக்யூரிட்டி ஒர்க் கம்ப்ளீட்லி அவுட் சோர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி கம்பெனில வேலை செய்யறதுக்கு. இப்போ இங்க ஸ்டாப் பண்ணுவோம். இதுவரையில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு பிபிஓனா என்ன, பிபிஓக்கும் ஷேர்ட் சர்வீசஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம், வேலையில ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை, ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் வித்தியாசம். எந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பிபிஓ வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் வரணும். ஓகே, இப்போ ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன். யாராவது கேட்குறீங்கன்னா கேளுங்க, இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைங்கிறது போவோம். ஓகே, ஒரு கேள்வி இல்லைன்னா ஐ மூவ் ஆன். ஸ்கில்ஸ். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஒன்று முக்கியமாக தெரியணும். அக்கவுண்டிங் பிபிஓ பண்ணீங்கன்னாக்க, or any BPO work for that matter, mainly accounting work, bookkeeping work. ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்ல ஸ்கோர் கீப்பர் எப்படி ஸ்கோர் அதே தான் அக்கௌண்டன்ட் கம்பெனில வேலை செய்யணும். அவங்க போய் இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச்ல எப்படி ஸ்கோர் கீப்பர் வந்து கிரவுண்ட்ல போய் விளையாடுறது இல்லையோ, அதே மாதிரி பிபிஓல அக்கௌண்டன்டோட வேலை என்ன நடந்ததுன்னு ரெக்கார்ட் பண்றது, அவ்வளவுதான். அக்கௌண்டன்ட் போய் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ அக்கௌண்டிங் ஒர்க் இன் அ பிபிஓ இஸ் லைக் சமன் ரைட்டிங் அ ஹிஸ்டரி. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஹிஸ்டரி எழுதுறாருன்னா, இந்தியன் ஹிஸ்டரி எழுதுறாருன்னா என்ன நடந்ததுன்னு எழுதணும், அதான் வேலை. இதுல ஒன்றும் கிரியேட்டிவிட்டிலாம் கிடையாது. கிரியேட்டிவிட்டி வந்து வெறும் ரைட்டிங் ஸ்கில்ல தான் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப தெரியணும். இது பண்றதுக்கு சில ஸ்கில்ஸ் தேவை. என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைன்னு இப்போ குவான் காட்டுவாரு. முதல் ஸ்கில் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். we must be very very strong technically. நீங்க டாக்ஸ் பிபிஓ பண்ணீங்கன்னா டாக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நீங்க வந்து பிபிஓல பிரைசிங்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா, பிரைசிங்னாக்க இந்த டூத் பேஸ்ட் என்ன பிரைஸ்ல விற்கணும் அப்படின்னு கம்பெனி டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கேட்பாங்க. அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் வேற ஏதாவது பேர் கொடுத்துருப்பாங்களா இருக்கும், ஆனா அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்பாங்க. நீங்க வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல என்ன படிச்சீங்களோ அதெல்லாம் யூஸ் படுத்தி என்ன பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கலி. நீங்க வந்து அக்கௌண்டிங் பண்ணீங்கன்னா டெபிட் கிரெடிட், ஜர்னல், லெட்ஜர், பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் திங், ப்ராப்ளமா இன்னி ஜெனரேஷன் ஜென்ரலா ஸ்ட்ராங்கர், பட் ஸ்டில் technology skill is very very important. How much of work you can minimize, how much of work you can what I call cut, copy and paste is important. How much of work you can think innovatively, use technology to do your work, that is important. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். இது ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், பட் எதுக்கும் நான் அந்த உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ ஒரு 25 நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 25 பேர் எழுதிருக்கேன் பேர். இதை வந்து அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை உட்காந்து மாங்குன்னு ஒவ்வொன்றா பார்த்து அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றது புத்திசாலித்தனம் இல்லை. கரெக்டு, பட் புத்திசாலித்தனம் இல்லை. எக்ஸெல்ல போட்டு அதை சார்ட் பண்றது புத்திசாலித்தனம். இது வந்து ரொம்ப பேசிக் எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி எவ்வளோ வேலை நம்ம டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஸோ உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங்ல இருந்தீங்கன்னா டேலி நல்லா தெரியணும், சாப் நல்லா தெரியணும், பவர் பாயிண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண நல்லா தெரியணும், MS ஆஃபீஸ் இதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், எக்ஸெல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட். இது ஏன் இப்படி நடக்கிறது, இது பண்ணினா இதுதான் அவுட்கம் வரும், இதெல்லாம் தெரியணும். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில். அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஸ்கில். இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஸ்கில்னாக்க இந்த என்ன ஆச்சு, இது ஏன் இப்படி இருக்கு, இதை வந்து நம்ம இன்னும் போலீஸ்கார மாதிரி ஏதாவது தப்பு தோணுச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும். அதெல்லாம் அக்கௌண்டன்டோட ஸ்கில். ஸ்மார்ட் ஒர்க் நான் அது டெக்னாலஜிலேயே சொன்னேன். கம்யூனிகேஷன், பேசுறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். கம்யூனிகேஷன் பேசுறதுனாக்க பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இல்லை,
நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொன்னேன்னாக்க உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லணும். நீங்க ஒண்ணு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க சொல்லணும். எனக்கு புரிஞ்சிருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஆஃபீஸ்ல குவாய்ட்டா உட்காந்து நான் ரொம்ப நல்ல வேலை செய்யறவங்க வேலை செஞ்சிருந்தீங்கன்னா யாரும் உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க. ப்ரமோஷன் வரைக்கும் உங்களை பாஸ் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கம்யூனிகேட்டிவ். யூ மஸ்ட் லேர்ன் டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர். ஐயோ அங்க நிறைய வேலை இருக்கு, பகல் வேலை பண்ண சொல்றாங்கன்னா அப்படிதான் உலகம் வேலை செய்யறது. இல்லை நான் வீட்டுக்கு போனோம், அங்க வந்து எக்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என் குழந்தை அங்க இருக்குது, என் பையனோட விளையாடணும், இல்ல நான் சினிமா போகணும்னு சொன்னீங்கன்னா கம்பெனில ஒர்க் பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஓகே, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், பப்ளிக் ஃபோரம்ல பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். பட் வேலைன்னு வந்துருச்சுனாக்க வேலையில என்ன ரிக்வயர்டோ அதை செய்யணும். எபிலிட்டி டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Now, for example, I do a lot of writing. When I do a lot of writing, nobody gives me a writing work and says, no, you take 1 month to write. Very often what will happen is they would have gone to X. X would have been given a time. X has not finished it. These guys' deadline is 4 days later. They'll come to me and say, can you help out? Now, 4 days, it is just not possible. So I can tell them I need 10 days, because when somebody says I want in 4 days, you cannot say I want 4 months, although it might take 4 months. So maybe I'll say 10 days, they'll maybe say 7 days. Then I go pick up a few people and work. What is important is to be able to work under pressure and deliver to deadline. And that is what a BPO is. ராத்திரி வேலை செய்யணும்னா ராத்திரி வேலை செய்யணும், பகல்ல வேலை செய்யணும்னா பகல்ல வேலை செய்யணும். வேலை முடிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்கிலீஷ்ல ஒரு சேயிங் இருக்கு, do not talk about your labor pain, show us the child. ஸோ இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு புலம்பின்றே இருந்தாக்க ஒன்றும் புண்ணியம் இல்லை. ஓகே, நான் அடுத்ததுக்கு போறேன். கேன் வி மூவ் திங்? இதெல்லாம் கோயிங், கேன் வி மூவ் இட்? No, previous one. No, next to this, there's something called the flip side. Oh, that's what it is. Okay. பிபிஓ இப்போ நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் இருக்கு, நிறைய பேர் ஒர்க் பண்றாங்க, உடனே காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே சம்பளம் கிடைச்சிடும், எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா இந்த வேலை ரொம்ப மோனோட்டோனஸா இருக்கும். மோனோட்டோனஸ்னா ஒரே வேலையை டே அண்ட் அவுட், டே இன் அண்ட் டே அவுட் பண்ணணும். அது சில பேருக்கு மோனோட்டோனஸா தோணலாம். நிறைய வருஷம் போட்டவங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க, அப்படி பார்த்தா எல்லா வேலையும் மோனோட்டோனஸ் தான். சமைக்கிறவங்க தினம் சமைக்கிறாங்க. ஓகே, கார் இந்த இது ஓட்டுறாங்கல்ல, ஓலா கார ஊபர் கார தினம் காரு தான் ஓட்டுறாங்க. அது மாதிரி நம்மளோட மனசை பொறுத்து இருக்கு. இது மோனோட்டோனஸ் நினைச்சோம்னா மோனோட்டோனஸ். உங்க காலேஜ் டீச்சர் தினம் என்ன பண்றாங்க, தினம் காலத்தால வந்து பாடம் நடத்துறாங்க. நேத்திக்கு நேரத்துல முந்தா நேத்தி நேரத்துல 10 வருஷமா அதே தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க. So they cannot think that it is monotonous. They think that, oh, I'm talking to a new set of people, so that has got to be exciting, and they have to make it exciting to themselves. அதே மாதிரி பிபிஓ வேலை மோனோட்டோனஸா இருக்கலாம், பட் அப்படி பார்த்தா எல்லா வேலையும் மோனோட்டோனஸ் தான். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, வேலை செய்யறது வந்து இன்னொருத்தரோட டைம் ஜோன்ல இருக்கும். என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, இப்ப யூஎஸ் டைம்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா உங்களை சாயங்காலம் 8 மணி, மத்தியானம் 4 மணிலேருந்து ஆறு மத்தியானம் 5 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5 மணிலேருந்து மறுநாள் காலத்தில் 5 மணி வரலும் ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் a night shift. இல்ல மத்தியானம் 2 மணிலேருந்து ராத்திரி 11 மணி வரலும் ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் a night shift. So this can take a toll on people's health. This can be very uncomfortable to people. இதனால சில பேருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சில பேருக்கு கோவம் ஜாஸ்தி வரும். அதெல்லாம் பார்க்கணும். முக்கியமான விஷயம், கடைசி விஷயம் என்னன்னாக்க, ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன். எல்லா ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நிறைய அக்கௌண்டன்ட்ஸ் பண்ற வேலையெல்லாம் ஆட்டோமேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வேலையெல்லாமும் ஆட்டோமேட் ஆகும். இந்த வேலையெல்லாம் ஆட்டோமேட் ஆச்சுன்னா பிபிஓல இருக்கிறவங்களோட வேலை போயிடும். அதனால பிபிஓல ஒர்க் பண்றவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல்ல எப்படி பண்ணுவாங்கிறது போகணும். நெக்ஸ்ட் லெவல்ல எப்படி மூவ் ஆகுங்கிறத பார்க்கணும். அப்படின்னாக்கா அந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு நல்ல சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ்ல நீங்களும் இன்வால்வ்டா இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வில் go to the next few things. இதெல்லாம் சில கம்பெனிகளோட பேரு. just put it out for half a minute. I'm not going to read out. இதெல்லாம் சில கம்பெனிகளோட பேரு. You have to go back. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போங்க.
அப்படியே பேர் பார்த்துக்கங்க. இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனிலாம் பிபிஓல பண்றாங்க. அடுத்ததுக்கு போங்க. இந்த கம்பெனிலாம் பிபிஓ இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனிலாம் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். அடுத்ததுக்கு போங்க. அது அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமும் ஒர்க் பண்ணலாம். Is there anything else? Go on, can you move forward? Yeah, now move forward. Go to the next. Yeah. இப்போ பிபிஓல ஒர்க் பண்ணா என்ன தேவை? கிராஜுவேஷன் இருந்தா போதும். Graduation in accounting, graduation in business administration, graduation in economics. பட் ஆனா போக போக ஆர்கனைசேஷன்ல வளரணும்னாக்க, இன்னும் நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னாக்க ICMA கோர்ஸ் பண்ணலாம், CA கோர்ஸ் பண்ணினா இது, சில பேர் லா கோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி if you pick up additional qualifications and qualifications that are relevant to the work, then it will become very good. So அந்த வேலை செய்யறச்சே உங்களுக்கு தெரியும். அங்கேயே பேசுவாங்க, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணினா நல்லது, இந்த 6 month கோர்ஸ் பண்ணுங்க, இந்த 12 month கோர்ஸ் பண்ணுங்கன்னு. அந்த 6 month அந்த 12 month கோர்ஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு you have to be constantly updating yourself. If you want to go far in life, you want to go far in your career, you have to constantly update yourself. If you constantly update yourself, then you will be able to do well. Let's move on. Let's go to the pay packages. இதுல இப்ப எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும்னு கேட்கலாம். 40,000 ரூபாயிலிருந்து 60,000 ரூபாய், which means 5 lakh to 7 lakh can be a salary start for guys who are really good. Okay, can be a salary start for guys who are really good. ஆனா நீங்க உங்க குவாலிஃபிகேஷன் அப்கிரேட் பண்ணல, இல்ல வேலைக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிற கோர்சஸ் படிக்கலனாக்க அங்கேயே தள்ளி போயிடுங்க. வேலை மேல போறது கஷ்டமாயிடும். இன்னைக்கு 40,000 ரூபாய் நல்லா இருக்கலாம். காலேஜ் முடிச்ச உடனே நேற்று வரலாம் அப்பா அம்மாட்ட போய் காசு வாங்கியிருந்தோம், இன்னைக்கு வேலை வந்துச்சு, 40,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டோம், இல்லை 50,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டோம்னா நல்லா எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். பட் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். ஏன்னாக்க வேலையில நம்ம முன்னேறணும். வேலையில முன்னேறணும்னாக்க நம்ம இன்னும் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணும், அந்த வேலையை நல்லா பண்ண தெரியணும், அந்த வேலை நல்லா பண்ணணும், இன்னும் படிக்கணும். ஸோ காலேஜ் இஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன். When you step into a job, you will begin to realize that is when education actually starts. Okay, we'll go ahead. We'll move to the last one. This is the last thing that I wanted to tell you. After that, if you have questions, you can ask me. It may be a little premature for me to tell this to you, but I thought I should tell you. Today, BPO companies come to the campus to select people like you. If I run an organization, I'll walk into your college to select candidates. But as we progress, a lot of things are going to get automated. A lot of things are going to be done with the machine. A lot of artificial intelligence will also work. Artificial intelligence like a machine தான் தப்பு பண்ணிருக்கோன்னு தெரிஞ்சிட்டு கரெக்ட் பண்ணும். ஓகே, நம்ம நீங்க பார்த்துருக்கலாம் அந்த எந்திரன் படம், ரோபோ எந்திரன் படம், சிட்டி, அதெல்லாம் those are the advanced kinds of robots. Those kind of robots are already starting to work in manufacturing companies. அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இல்ல, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு, 5 வருஷம் கழிச்சு, we'll have extensive artificial intelligence working even in accounting function. அதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும்னாக்க அதனால என்னென்ன வேலை போயிடுமோ அந்த வேலையோட ஸ்கில்ல மறந்துட்டு புது ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும். என்ன புது ஸ்கில்ஸ்? You must build skills that AI does not have. You must build skills that artificial intelligence does not have. You must build creative skills. You must develop decision-making skills. இப்போ ஏஐயால என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் பிரகாரம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு மெஷினால ஒரு சினிமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஒர்க். அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு மெஷினால ஒரு பிரமாதமா டீச் பண்ற டீச்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க வேலையில என்னென்ன வேலைக்கு கிரியேட்டிவ் ஒர்க் தேவையா இருக்குதோ, எந்தெந்த வேலைக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் தேவையா இருக்குதோ அந்தந்த வேலையை நீங்க பிக் பண்ணலாம். அதுதான் உங்களோட சாமர்த்தியம் இருக்கு. ஓகே, so I'll just summarize. I think I've done with what I wanted to tell you. So if you have questions, you can ask me.
I'll just summarize before I close out. I began by telling you that business process outsourcing is one of the biggest sources of employment in the job market today. Many areas have gone into BPO. Accounting has gone into BPO. Security has gone into BPO. HR has gone into BPO. R&D, research and development, is going to BPO. Huge number of companies are going to BPO. There are two kinds of BPOs. One is BPO regular, which is for all companies. Another is shared services, which is for companies of the group. Nature of work, both are same. I walked you through accounting BPO, where you will look at maybe receivables management, you will look at payables management, you will look at payroll, you will look at general ledger, you will look at finalizing, you will look at reconciliation, you will look at fixed assets, to name a few. I also said that there are some very important skills that are required to be successful in a BPO. On the flip side, you will have to work in time zones that are not comfortable to you. On the flip side, you will also feel that works are monotonous. But I told you, remember, it's all in the mind. Any work is monotonous. Shah Rukh Khan, acting in so many movies, doing almost the same thing, is actually monotonous, if you look at it that way. So, number work like excitement create பண்ணனும். But இன்னைக்கு நமக்கு 40,000 to 70,000 ரூபாய் சம்பளம் வரலாம். ஆனா மெஷின் ஸ்லோவா இன்னைக்கு பிபிஓ பண்றதோட 40% வேலையை மெஷின் எடுத்துன்றோம். அதனால நீங்க காலேஜ் படிக்கிறச்ச காலேஜ்ல இருந்து வெளியில வந்தப்புறம் உங்க ஸ்கில்ஸ் அப்டேட் பண்ணணும். என்னென்ன ரெலவெண்டா இருக்குன்னு பார்த்து அதை அப்டேட் பண்ணணும். Thank you very much for your being here this morning. If you have any questions, I'll be very, very happy to answer them. Thank you. Please. Sir. Yeah. Sir, the science department can I using, sir? சரி சொல்லுங்க. புரியல. சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்? சார் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன யூஸ்ங்க சார்? சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க சயின்ஸ் ரிலேட்டட் பிபிஓ ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாருமே சயின்ஸ்ல இருந்து சயின்ஸே கண்டினியூ பண்ணல. சில பேர் வந்து they also get into the accounting BPOs. பட் நீங்க கேட்குற மாதிரி சயின்ஸ்லனாக்க இப்போ அவுட் சோர்ஸ் பண்ண ஏரியாஸ்லாம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்க சயின்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன வேலைக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். அதுல பிபிஓ இருக்கா இல்லையா? நோ ஐடியாங்க சார். நோ ஐடியாவா? நீங்க சயின்ஸ் தானே படிக்கிறீங்க? எஸ் சார், பிசிக்ஸ்ங்க சார். சரி, பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன வேலைக்கு போறீங்க? எங்க வேலைக்கு போறீங்க? தெரியலங்க சார். இனிமேதாங்க சார் முடிவு பண்ணணும். சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஓனா ஜாப் எந்தெந்த இடத்துல வேலை இருக்கு? பிசிக்ஸ் படிச்சு பிசிக்ஸ் படிச்சீங்கல்ல, ஏன் படிச்சீங்க? எங்க வேலைக்கு போறீங்க? இப்போதாங்க சார் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் இயருங்க சார். இல்ல அது கரெக்ட், ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓகே. பட் என்னென்ன பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன். ஓகே, ஆல்ரைட். somebody else? சார் சயின்ஸ் முடிச்சு ஓனா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேங்க சார். ஓனா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா? நல்லது நல்லது. எஸ் சார். So what is your question? சார் புரியல. இல்ல உங்க கேள்வி என்ன? அதனால சயின்ஸ் படிச்சுட்டு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, நல்லது. என்ன பிசினஸ் யோசிச்சிருக்கீங்களா? யோசிச்சு வச்சிருக்கேங்க சார். இப்போ ப்ராடக்ட்ல பேஸ் பண்ணிங்க சார். நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்தேங்க சார். நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்? எஸ் சார். நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் என்னது? கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் சொல்றீங்களா இல்ல மார்க்கெட்டிங்? அந்த டைரக்ட் செல்லிங் சார். டைரக்ட் செல்லிங் மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ் சார். ஓகே, நல்லது. ஓகேங்க சார். இப்ப அதுக்கும் பிபிஓக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, நீ உங்களுக்கு வந்து மெயின் ஸ்கில் வந்து மார்க்கெட்டிங். நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங்ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். உங்க ஸ்கில் அக்கவுண்டிங் கிடையாது. ஓகே, நீங்க ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு யோசிப்போம். மூணு மாடி கட்டடத்துல 3 மாடி உங்களோடதுனாக்க அந்த செக்யூரிட்டி வேலை வந்து உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி கிடையாது. அந்த அக்கௌண்டிங் வேலை உங்க ஸ்பெஷாலிட்டி கிடையாது. அந்த ஹெச்ஆர் வேலையில உங்க ஸ்பெஷாலிட்டி கிடையாது. நீங்க உங்க டயத்தையும் மனசையும் அக்கௌண்டிங், செக்யூரிட்டி, ஹெச்ஆர்லாம் செலவழிக்க வேண்டாம். ஏன்னா உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி, உங்களுக்கு எது what should I say, for want of a better phrase, let me say, உங்களுக்கு எது சோறு போடுமோ, that means marketing, அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க அதுல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இந்த 3 வேலையும் நீங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடணும். இந்த 3 வேலை, அக்கௌண்டிங்க ஒரு அக்கௌண்டிங் பிபிஓ கொடுத்துடணும், அவங்க வெளியாளுகள். செக்யூரிட்டியை வெளியாளு கொடுத்துடணும், ஹெச்ஆரை வெளியாளு கொடுத்துடணும்.
அதுதான் இங்க பேசிட்டு இருக்கோம் இங்க ஃபுல்லா. சார் அப்படின்னா எம்பிஏ பண்ணா வந்துட்டு நம்ம அந்த ஒரு விஷயம் கத்துக்க முடியுமாங்க சார்? எம்பிஏல வந்துட்டு எஸ்ஆரா ஒர்க் பண்றதுக்கு கத்துக்க முடியுமா? படிப்பு வந்து ஒரு அளவுக்கு தான். ஹெச்ஆரா ஒர்க் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆகுதுனாக்க நாட்டுல நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வேலைக்கு நீங்க போகணுன்னாக்க என்ன கேட்டாக்க 12வது படிச்சிருந்தாலும் வேலைக்கு போக முடியும். we just need some basic skills. பட் 12வது படிச்சவங்களுக்கு வேலைக்கு போக கஷ்டம். ஏன்னா ஹெச்ஆர்ல சில விஷயம்லாம் தெரியணும். அங்க போய் கம்பெனிக்கு ஒரு பொறுமை கிடையாது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அதனால என்ன பார்க்கறாங்கன்னா கிராஜுவேஷன் படிச்சிருக்காரா, எம்பிஏ படிச்சிருக்காங்களா. கிராஜுவேஷன் படிச்சிருந்தா என்ன அர்த்தம்? 12th நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காரு, கஷ்டப்பட்டு கிராஜுவேஷன் போனாரு, கிராஜுவேஷன்ல 3 வருஷம் படிச்சாரு, அங்க வந்து மார்க் வாங்கினாரு. கிராஜுவேஷன்ல இருந்து என்பிஏ போறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாரு, அதை பாஸ் பண்ணாரு, அங்க எம்பிஏல ஓஜிபிஏ நல்ல ஓஜிபிஏ வாங்கியிருந்தாரு. இதெல்லாம் நான் பார்க்கறது எனக்கு என்ன தோணும்னா, சரி இந்த பர்சன் வந்து எல்லாத்துலயும் தலைய கொடுத்து வேலை செஞ்சு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அதனால I then realized that this guy, whatever work I do, he will do well. So MBA படிச்சாலும் HR பண்ணலாம், CA படிச்சாலும் HR போகலாம், BCom படிச்சுட்டும் HR போகலாம், absolutely no problem. எந்த வேலை படிச்சுட்டும் என்ன வேலைக்கு போகலாம். இப்ப நீங்க இந்தியாவோட RBI கவர்னர் பேர் தெரியுமா? இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு பேரு ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர். நோ சார். தெரியாதா? இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ரகுராம் ராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார், தெரியுமா? சரி, தெரியலன்னா பரவாயில்ல. ரகுராம் ராஜன் வந்து ஆர்பிஐ கவர்னர். ஆர்பிஐங்கிறது வந்து எல்லா பேங்க்குக்கும் ரெகுலேட்டர். ஸோ பேங்க்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? பணம்னா என்ன? காமர்ஸ், எம்பிஏ, காமர்ஸ் அளவு போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதுக்கெல்லாம் ரெகுலேட்டர் வந்து ஐஐடியில படிச்சவர், இன்ஜினியரிங் படிச்சவர். ஸோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னாக்க, நம்ம பின்னாடி இது படிச்சா இந்த வேலை பண்ணுவாங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை. படிப்பு எதுக்கு தேவைனாக்க, ஒரு வேலைக்கு போன உடனே அந்த வேலையை இவனால குவிக்கா புரிஞ்சுக்க முடியுமா, கத்துக்க முடியுமா, செய்ய முடியுமா, 4 பேரோட சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியுமா, அதுதான் முக்கியம். ஸோ உங்க கேள்விக்கு பதில் எம்பிஏ படிச்சா ஹெச்ஆர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ண முடியும். Okay sir, thank you. Thank you. Very good afternoon to everyone present here. I am Dr. S. Nirmala Devi, Assistant Professor of Computer Science in Government Arts and Science College, Kumarapalayam. So I now propose the vote of thanks for this event. I first of all like to thank the RUSA coordinator, state project director, and the persons in RUSA who have selected our college to offer this program for the benefit of our students. And also I would like to thank our principal who have readily accepted the offer, and then she has coordinated everything, and on their advice we have organized the program and it went on well. So I thank our principal. I also extend my thanks to the resource person, Mr. V Pattabhi Ram, for his speech in this particular program. So the way he has explained outsourcing and the way he has listed down the industries were benefited for our students. Our students belongs to various streams, and BCom students, BBA students, and MCom students, they have also participated in this event, and they have got a very good exposure to in this particular field. And even the science students, they were trying to learn about this BPO, and they have even raised the questions. And then I sincerely thank the resource person for his commitment towards this particular topic. And also I would also thank him for providing the concepts to the students of this rural background. So thank you, sir. Thank you for your valuable time and speech, and our students are more benefited by your valuable speech. Thank you, sir. Thank you, the participants, the students, and also the faculty members of our college who have attended this program, and they have supported in the success of this particular program. Thank you all present in this particular meeting. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you everybody. Thank you.